तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई सहाय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ज्ञान दियो दुनियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे चोरसाने बख्शे ते रहमता करनी आप आजा। आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजियां बख्शनी आप आजा। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना। दोनों वक्त ने बख्शना, श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब के रचन, सचखंड दरबार दियां हाजियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तो ध्यान बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बतीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चिता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन कया, तिन जम निर्नाया।
आया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन केहा तिन जमनेर नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी
निरपौ ते निर्वैर है। मेरे सतगुर सेवा राम जी, सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समाल। नाम जपदे नाम जपांदे एह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा तो बलिहार। तन तन सेवे पातशाह जी जावा चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार। गुरु सेवा राम सदा ही जय। संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो बोलो हटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई परमानंद पंजा साहिब वाले दे जंदड़ लगाण दी श्री सतगुरु भगवान दास जी दी जबानी। पूर्णमाशी दा दिन सी ते दूर दूर तो संगतां श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शनां नूं आईयां होईयां सन। श्री सतगुरु जी गुरुद्वारे विच बैठे इस शब्द की कथा कर रहे सन। आसा महला पंजवा। नौ निध तेरे सगल निधान, इच्छा पूरक रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा रहाओ। जो तू करे सोई परवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद पावे ता हर गुण गाऊं, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अलख अपेव,
नानक लाया लागा सेव। श्री सतगुरु भगवान दास जी फरमा रहे हैं, जो श्री सतगुरु अर्जन देव जी अकाल पुरख अगे बेनती कर रहे हैं, हे श्री परमेश्वर रूप सतगुरु, नौ निधियां ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। हे परमेश्वर रूप सतगुरु जी, जद तू मेरा प्यारा है, मेरे कोल है, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। हे परमेश्वर रूप सतगुरु जी, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, तेरा हुक्म भी सच्चा है। हे सतगुरु जी, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हे सच्चे साहिब जी, मैं तेरा लगाया होया ही तेरी सेवा विच लगा होया हाँ। जब श्री सतगुरु जी कथा कर रहे सन तां एक सिख ने बेनती की थी, कोई साखी प्रमाण वजों संगतां नूं सुणाओ जी। इस बेनती नूं प्रवान करके श्री सतगुरु जी ने दसिया कि श्री सतगुरु साधु राम जी का एक सेवक भाई परमानंद सुनियार पंजा साहिब रहिंदा सी। एक दिन उन्हां दा एक मित्र भाई आसा सिंह उसदे कोल आया ते जंदर पंचक्की लगवाउण लई आखिया। तां भाई परमानंद ने जवाब दिता, मैं तो गरीब आदमी हाँ ते बड़ी मुश्किल नाल गुजारा करदा हाँ। मेरे कोल इतनी माया किथे कि मैं जंदर लगावां। इस गल ते कुछ ही चिर बाद श्री सतगुरु साधु राम जी किसी काम लई पंजा साहिब आए तां भाई परमानंद की दुकान ते भी गए। भाई परमानंद ने उठ के श्री सतगुरु साधु राम जी के चरणों ते मत्था टेकिया अते श्री सतगुरु जी नूं अपनी गद्दी ते बिठाया अते आप सतगुरां दे चरणों विच बह गए। सतगुरु जी ने हाल चाल पूछया तां भाई परमानंद ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की थी, आप जानी जान अंतरजामी सतगुरु जी हो। दाता जी, कुछ दिन हुए मेरा मित्र भाई आसा राम सिंह मेरे कोल आया सी अते जंदर लगवाउण लई आखदा सी। मैं तां उसनूं जवाब दिता कि मेरे पास इतनी समर्था नहीं जे जंदर लगा सकां। भाई परमानंद दी निम्रता भरी बेनती सुन के श्री सतगुरु साधु राम जी बख्शिशां दे घर विच आ गए अते फरमाया, परमानंद, अपने पुत्र रामचंद नूं आख जो दुकान विच जो भी धातु सोना पित्तल तांबा चांदी आदि है उसनूं एक कुठाली विच पा के ले आवे। तां भाई परमानंद ने अपने पुत्र रामचंद नूं श्री सतगुरु जी के हुक्म की पालना करन लई आख्या अते रामचंद ने
ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਠਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂੰਕਣੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਠਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੂੰਕਣੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਫੂਕਣੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਤੂਆਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੂਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਦਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਦਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਬਲਾਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਦਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਰਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ 3 ਜੰਦਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਬਲਾਟੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ। ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਉਹ ਕੋਮਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਤੀਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਨਈਏ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਡਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ 3:45 ਵਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ
ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ। ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿਕਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ। ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰਦਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਮਰਦਾਨ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਉੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਪੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत न कालियो। नाम रतन गुणा हर बणजे, लाद वखर लै चालियो। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवयो अपना। चलते राख्यो चीत रहाओ, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर, उठ उआहों को दोरियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले मानियो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक को, सवरे हलत पलाता। तन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता। पयो कृपाल ठाकुर सेवक को, सवरे हलत पलाता। तन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक हुक्म खसम पछाता। इस तो उपरंत एक शब्द होर रागियां ने पढ़िया। उन्होंने दसिया कि राय बुलार ने श्री गुरु नानक देव जी नूं बेनती कीती सी कि जिस वेले मेरे प्राण मेरे शरीर नूं छड्डण, उस समय मैनूं तुहाडे दर्शन हो अते मेरे सिर ते तुहाडा हथ होवे। जिवें सतगुरु नानक देव जी ने राय बुलार नूं दर्शन दे के उसकी अंतिम इच्छा पूरी कीती सी, उसे तरह श्री सतगुरु भगवान दास जी ने माई शंकरी नूं दर्शन दे के उसकी अंतिम इच्छा पूरी कीती है अते अपने बिरद दी प्रतिपालना भी कीती है। मरदान निवासी सतगुरु भगवान दास जी दे इस कौतक नूं देख के कह उठे, धन हन श्री सतगुरु भगवान दास जी अते धन उन्हां दे सिख हन जिहड़े अपने सतगुरां तो अंत समय भी खुशियां प्राप्त करते हैं। बेफिक्र हो के इस संसार नूं छड्डदे हैं। इस तो उपरंत अरदासा सोधिया गया। बिरादरी अते शहरदारां ने माई शंकरी दे शरीर नूं अर्थी विच रखिया ते शमशान भूमि लै गए। संस्कार तो बाद सतगुरु जी वापस कैमलपुर आ गए। जब कैमलपुर की संगत नूं पता लगा कि सतगुरु जी माई शंकरी की पुकार सुन के मरदान गए हैं
ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਟੋਪੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਠਾਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਬੰਬਈ ਕੋਲ ਤੁਆਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, हे ठाकुर जीओ, आप जी ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਗਾ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਇਆਲੂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਧੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠਾਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਖਣਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਗਊ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗਊ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਧੂਪ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਿਆ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਠ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਦੇ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਪੰਡਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਪੰਡਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਧੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਂਕੜ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਤ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਊ ਵੀ ਠੱਗ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। ਇਸ ਦੁਪਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਲਣ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਠਾਕੁਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਜੀਓ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਗਾਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, पुली मालनी है देओ, सतगुर जागता है देओ। पुली मालनी है एओ, सतगुर जागता है देओ। हे मालन, तू भुली हुई है, सतगुर देवता जागदी जोत हन। ब्रह्मपाती बिसन डारी पूल शंकर देओ, तीन देव पर तख तोरै करै किसकी सेओ। हे मालन, शास्त्रां अनुसार ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? पाखान गढ़ कै मूरत कीनी, दे कै छाती पाओ,
जे ए मूरत साची है तो गड़नहारै खाओ। हे मालन, पत्थर ਨੂੰ ਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੜਨਹਾਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੜਨਹਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੜਨਹਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰਲਾਪ ਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ, ਪੋਗਨਹਾਰੇ ਪੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ। हे ਮਾਲਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿੰਨੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਦਲੀਆ, ਪਾਪੜ, ਪੰਜੀਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਬੈਠਣ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਨ ਪੂਲੀ ਜਗ ਪੁਲਾਨਾ ਹਮ ਪੁਲਾਨੇ ਨਾਹੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਗਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਟੋਪੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਫਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਟੋਪੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम गले मल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु करतार आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सैसित मन वजिया वदाइया राग रतन परवार परियां सबद का मणिया शब्दो टकावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब वितारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला समरथ स्वामी शोक मनो विसारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावै सदा सिफत ना तेरी नाम मन वसावै नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए कर सांस सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पूजाए सदा कुर्बान की ठाकुर बेटो जिस दिया है वड्याई कहे नानक सोनो संतो सब तरो पेया साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचबते कार सौभाग्य सबट वाजे कर लाजित कर तारिया पांडु तुदवत कीते काल कंटक मार दुर्कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के कहे नानक तैं सुखे होवा तिसकर अनथवाजे अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरते पूरे गुरते जा सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रया भरपूर बिन ने गोचरण लाग वाजे अनय तुरे सलोक पवन रूपाणी पिता माता तत्मात देव सरा दो दाई दाय खेल सगल जगात चंगिया या बुरिया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु ओ नानक सब तेरी आए कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आके अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमरक है गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए तेग बाहद सिमरिया घर नो निध आवे ताए साफ थाई होना ताए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धंधा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कलाता पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे रहमत करो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सठन दरबार अंदर दीवान सजे हन सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन नम नेड़ न आया गुरबदेशा दे पाठ होए हन सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेअदबियां होणगियां अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो सुमत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत का तंगदे कार्य रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया साईं पावना साहब जीओ अरदास से बेनती है आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम और शोभा चिंता लाए हमारी राहो
अवर न सूझै दूजी ठायर, हार परो तो द्वारे, लेखा छोट अलेखा छूटै, हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास सन पाचै परयो, राख लियो हो बारी, जो मांगै ठाकुर अपने ते, सोई तोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोलै, इयां उवां सच होवै, शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ, जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरनां दा प्यार बखना, साध संगत दी सेवा बखनी, मन नीवा मत उच्ची बखनी, मेहर परिया हथ तगना, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुन दर्द दुख लथा, शबद नूं मुख रख दोए। धन धन सतगुरु भगवान दा साहिब जीओ, आप तो आग्या लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहिब दा पातशाह जीओ अंम੍ਰਿਤ वेले प्रकाश होया सी। उपरंत आप जी दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। इस वक्त आप तो आग्या लैके आप दे स्वरूप पोथी साहिब दा पातशाह जीओ सेवा होएगी, सुहारा साहिब होएगा। आग्या ते प्रवानगी बख्शनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, किरपा करनी, आप अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी, परिवार नूं अते साथ संगत नूं हर प्रकार दियां सदा वास्ते खुशियां दी दात बख्शनी। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ, आप जी की बख्शिश रहमत किरपा हो रही है। जो आप जी का ज्योति जोगपुर पातशाह जीओ 7 सितंबर नूं आ रहा है, उसनूं मुख दे जो आप जी ने दिल्ली की साध संगत ते बख्शिश रहमत किरपा की है। श्री प्रेम पातशाह की लड़ी की दात बख्शी है। आप तो आग्या लैके पातशाह जो श्री प्रेम पाठ पदखे पाठ की रमता होनी है। आग्या ते प्रवानगी बख्शनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, पाठी सिंहां नूं शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उदम उत्साह ते प्यार बच के अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने, उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे। आग्या ते प्रवानगी बख्शनी, रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने, अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरखे जांचो कलाप चा देगा हाजर है। आप जी रत्नी लायक होवे, आप जी दा तीत प्रचार सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मेलने। जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो चरण साथ के तुर तुर दियो, हर प्रसाद को अपना जियो, साधक दूर करो स्नान, साधे ऊपर चाहिए कुर्बान, साध सेवा मट पाकी पाइए, साध संग हरे कीर्तन गाइए, अनेक विघ्न ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, उठ गई जी संत दर आया, सर्ब सुख नानक दे पाया, उठ गए जी सहमानदार आया, सर्ब सुख सतगुरु संगत के पाया, तारिया जान ले आया बेमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुझनू धन किया, तेने जम नेड़ न आया,
तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न आया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न जिनी तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न साटे गोए पाते बेनंदियां मिल नाम अतारा टूटा सच्चा पाठ जाओ ताप गया संसारा मैं नहीं के हो नहीं के आए न मोरा ओ तर लज्जा राख ले सजना जन तोरा फिरत फिरत प्रभ आया परया तो तरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए जयत्री महला पंजवा कोई जन हर क्यों देव जोर चरण गोह बको तुब रचना दीज प्राण अकोर कोई जन हर क्यों देव जोर चरण गोह बको तुब रचना दीज प्राण अकोर राहो मन तन निर्मल करत के हारो हर चिंच सुधा संजोर या रात में मगन ओट कृपाटे माँ बिके हाट तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी और अब पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंदन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी और अब पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंदन छोर बोले